Sir, your voice is not audible. Okay, so students, we have started our tenses with simple present tense. We will revise them. Uh, so, students, we have started with simple present tense. In simple present tense, we had seen the topic about the daily routine, and we use the formula for the simple present tense, and the formula is subject plus verbs first form plus yes or yes or yes plus object. So it was for the daily routine. How do we say our daily routine? In the sense that time we need to use simple present tense formula or the situation. Next, students, we have seen the situation which is going on in front of us, or it is live situation. Then we need to use one particular sense of structure of tense. The tense is called continuous present tense, and we just call with the simple definition live situation. And formula for the continuous present tense was subject plus amizar plus verb ing plus object. Then, students, we have seen that in current situation that something is happened or something is completed. For that we use the perfect present tense, and we use the formula for the perfect present tense, and the formula was subject plus have or has plus verb third form plus object. Then, students, we need to say that something is happening since last long time, so we need to tell it is in English. So we need to use proper form of the sentence, and the sentence we use with the formula, and the formula for this tense is subject plus have or has plus been plus verb ing plus object. We know, students, how been is involved in this formula. Then, students, we learn about the simple past tense. In simple past tense that we have seen, it shows our daily habits, but it was having with us in the past. So that's why we need to use past structure for saying our habits which we having in the past. Then, students, we need to use the formula for simple past tense subject plus V2 plus object, as simple as possible, just like simple present tense. In simple present tense, subject V1 object. In simple past, subject V2 object. The difference between verb. Okay. The main difference is of verb. Then, students, yesterday we have seen continuous past tense, that something is going on, we say it is in continuous present, and something was going on, we say it in continuous past tense. So it has one sense to say these sentences in English, and the formula for this tense was subject plus was verb ing plus object. So, students, that we have seen all the six tenses till now, and now we will start next very important tense, and its name is past perfect tense. So now be focused on your screen. Let me tell you the full sense of past perfect tense. So I am going to teach this tense, students. Now focus on your screen and don't get harsh. चला स्टुडंट्स, या ठिकाणी बघा आता पूर्ण लक्ष स्क्रीन वरती. आता फक्त मला एकदा कन्फर्म करा, एम आय ऑडिबल टू यू प्रॉपरली? ओके ओके, व्हेरी गुड. चलो ठीक आहे, हँड्स डाऊन. सो या ठिकाणी आता बघूया आपण की पास्ट परफेक्ट टेन्स जो आहे तो पास्ट परफेक्ट टेन्स आपण या ठिकाणी कशासाठी वापरतो. ओके, सो स्टुडंट्स, बेसिकली वी यूज past perfect tense to say the situation which happened in the past. Okay, which happened in the past. Which happened, or we can use the word
completed in the past. Okay students, as simple as to understand. आता बघा स्टुडंट्स, या ठिकाणी लक्ष द्या. एखादी क्रिया पूर्ण झालेली आहे, बरोबर, एखादी क्रिया पूर्ण झालेली आहे तर त्यासाठी आपण वापरतो प्रेझेंट परफेक्ट, बरोबर. प्रेझेंट परफेक्ट. जेव्हा एखादी क्रिया पूर्ण झालेली आहे, बरोबर, त्यासाठी प्रेझेंट परफेक्ट. आणि सेम सिच्युएशन व्हॉइस वर्सा करून द्या की एखादी क्रिया पूर्ण झालेली होती, बरोबर. एखादी क्रिया पूर्ण झालेली होती. जेव्हा आपण होतीचा सेन्स घेणार आहोत की ती क्रिया पूर्ण झालेली आहे आणि होतीचा जो फरक येईल त्यातच आपल्याला काय करायचं आहे स्टुडंट्स, तर हा सेन्स या ठिकाणी काय करायचा आहे, यूज करायचा आहे. म्हणजे स्टुडंट्स, मी क्रिकेट खेळलेलो आहे, बरोबर, मी क्रिकेट खेळलेलो आहे म्हणजे हा आहे परफेक्ट प्रेझेंट, बरोबर, किंवा प्रेझेंट परफेक्ट. का? कारण मी आत्ताच्या बद्दल बोलतो आहे आला म्हणजे आत्ता, बरोबर. आहे आला म्हणजे आत्ताच्या बद्दल मी काय केलेलं या ठिकाणी तर बोललेलं. सो कम्प्लीट. हा, परंतु मला सांगायचं आहे की एखादी क्रिया पूर्ण झालेली होती, पण ती कधी झालेली होती तर पास्ट मध्ये झालेली होती. सो पास्ट मध्ये झालेले कंप्लीट झालेल्या क्रियेसाठी आपल्याला तसंच सेन्स या ठिकाणी काय करावं लागेल स्टुडंट्स, तर वापरावा लागेल. आणि तोच सेन्स आपण या ठिकाणी काय करणार आहोत तर वापरणार आहोत. तर आता मला असं म्हणायचं आहे का मी क्रिकेट खेळलेलो आहे, बरोबर, मी क्रिकेट खेळलेलो आहे म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट आहे. तर मला प्रेझेंट परफेक्ट साठी एक फॉर्म्युला वापरावा लागेल आणि तो फॉर्म्युला होता आपल्याला आपला स्टुडंट सब्जेक्ट प्लस हॅव ऑर हॅज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आणि प्लस ऑब्जेक्ट, बरोबर. हा फॉर्म्युला आपण यूज केलेला. आता आपल्याला सांगायचं आहे का मी क्रिकेट खेळलेलो होतो, बरोबर, मी क्रिकेट खेळलेलो होतो. मी तुम्हाला सांगितलं की पहिले जे 4 टेन्सेस आपण प्रेझेंटचे बघितले त्यांनाच फक्त आपल्याला त्यांच्या सेन्सनुसार पुढले बाकीचे 8 टेन्सेस बघायचे आहेत. जर परफेक्ट प्रेझेंट मध्ये काय चेंजेस असतो, परफेक्ट पास्ट मध्ये काय चेंजेस असतो, तो आता तुमच्या या ठिकाणी लक्षात येणार आहे. परफेक्ट पास्ट असेल किंवा परफेक्ट प्रेझेंट असेल तर दोन्ही पण सेन्स मध्ये सब्जेक्ट सेम असणार आहे, वर्ब थर्ड फॉर्म सेम असणार आहे आणि ऑब्जेक्ट पण सेम असणार आहे. म्हणजे आपल्याला फक्त आणि फक्त आहे आणि होतो साठी शब्द वापरायचा आहे. हॅव आणि हॅज आपण आहे साठी वापरला आणि आपल्याला होतो साठी शब्द वापरायचा आहे. तर त्यासाठी आपण या ठिकाणी शब्द वापरणार, हेल्पिंग वर्ब वापरणार हॅड. सो आपला फॉर्म्युला स्टुडंट्स कन्सेप्च्युअली आपला समजून गेला या ठिकाणी की कुठल्याही सेंटेन्स कुठल्याही टेन्स मध्ये सब्जेक्ट कंपल्सरी आहे, ऑब्जेक्ट कंपल्सरी आहे, वर्ब थर्ड फॉर्म कंपल्सरी आहे. जर परफेक्ट टेन्स असेल आणि त्यानंतर परफेक्ट पास्ट असेल तर हॅड त्या ठिकाणी आपल्याला यूज करायचा आहे. 3D इमेजिन करून आपण आपला वर्ब हेल्पिंग वर्बचा पार्ट जो चार्ट होता तो आठवूया आणि त्यात तुम्ही लक्षात तुमच्या येईल की आपण हॅव हॅजच्या नंतर पास्ट मध्ये हॅड वापरत होतो. तर आपण आता पास्ट परफेक्ट बघत आहोत तर त्यासाठी आपण या ठिकाणी काय वापरलेला आहे तर हॅड वापरलेला आहे. सो या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता स्टुडंट्स, जेव्हा कुठलाही परफेक्ट टेन्स आपण बघतो, मी तुम्हाला सांगितलं होतं जेव्हा पण आपण कुठलाही परफेक्ट टेन्स बघूया तेव्हा वर्बचं थर्ड फॉर्मच होणार आहे. जेव्हा कुठलाही कंटिन्युअस टेन्स बघूया तेव्हा वर्ब आयएनजीच होणार आहे. हे छोटे छोटे टेन्स या ठिकाणी तुमचे लक्षात छोटे छोटे बदल लक्षात ठेवा. आणि जेव्हा दोन टेन्सेस परफेक्ट आणि कंटिन्युअस मर्ज होऊन आपण जेव्हा सांगतो तेव्हा स्टुडंट्स बीन त्यामध्ये काय होतो तर अप्लाय होतो. सो अशा पद्धतीने लॉजिकली आणि कन्सेप्च्युअली तुमच्या आता या ठिकाणी लक्षात आलेलं आहे की जेव्हा मला सांगायचं आहे का मी क्रिकेट खेळलेलो आहे तेव्हा मला प्रेझेंट परफेक्टचा सेन्स वापरावा लागेल. आणि जेव्हा मला सांगायचं आहे की मी क्रिकेट खेळलेलो होतो तेव्हा मला सेन्स वापरावा लागेल, तो आहे परफेक्ट पास्टचा. आता स्टुडंट्स बघा, मी म्हंटलो का मी क्रिकेट खेळलेलो आहे तर मला सेंटेन्स म्हणावा लागेल आय हॅव प्लेड क्रिकेट, बरोबर. आय हॅव प्लेड क्रिकेट असं सेन्स मला म्हणावा लागेल. पण मला असं म्हणायचं होतं स्टुडंट्स का मी क्रिकेट खेळलेलो होतो, बरोबर. मी क्रिकेट खेळलेलो होतो म्हणजे माझं त्या वेळेला ते क्रिकेट खेळून झालेलं होतं.
तर फक्त आणि फक्त मला हॅव ला रिप्लेस करून हॅड तिथं टाकायचं आहे आणि माझं सेंटेन्स होणार आय हॅड प्लेड क्रिकेट. आय हॅड प्लेड क्रिकेट. सो हॅड हा पास्ट परफेक्ट साठी वापरतात, म्हणजे पास्ट मध्ये परफेक्ट झालेली क्रिया, पास्ट मध्ये कंप्लीट झालेली क्रिया, पास्ट मध्ये पूर्ण घडलेली क्रिया, पास्ट मध्ये फिनिश्ड झालेली क्रियासाठी आपण काय वापरतो तर हॅड हा हेल्पिंग वर्ब वापरतो. आणि हॅड हेल्पिंग वर्बच्या नंतर आपल्याला माहित आहे की कुठलाही परफेक्ट टेन्स आला तर त्यामध्ये आपण स्टुडंट काय करतो तर त्यामध्ये आपण व्हर्बचं थर्ड फॉर्म यूज करतो. ओके, कोणतं फॉर्म यूज करतो स्टुडंट? थर्ड फॉर्म यूज करतो, जे या ठिकाणी काय झालेलं आहे तर झालेलं आहे. सो आतापर्यंत स्टुडंट्स आपण बघितलं की कशा पद्धतीने आहे आणि होतोचा फरक झाला आणि परफेक्टचा जर सेन्स आला तर आपण हॅव हॅज आणि हॅड मध्ये कशा पद्धतीने या ठिकाणी चेंज होतात ते आपण काय केले तर या ठिकाणी बघितलेले आहे. ओके स्टुडंट, सो आता मला फक्त सांगा तुम्हाला फॉर्म्युला आणि त्याचा जो बेसिक कन्सेप्ट आहे ती अंडरस्टँड म्हणजे समजली का तुम्हाला? चलो ठीक आहे, व्हेरी गुड. आता या ठिकाणी जे आहे की आपण बघितलं की कम्प्लिटेड इन द पास्ट, बरोबर. आता आपल्याला सेन्स पण आला की परफेक्ट झालेली क्रिया पण पास्ट मध्ये, आणि त्याचबरोबर आपला फॉर्म्युला पण काय झालेला या ठिकाणी कन्सेप्च्युअली लर्न झालेला, बरोबर. आपल्याला माहित आहे सब्जेक्टच कुठल्या फॉर्म्युलामध्ये असतो, ऑब्जेक्ट लास्टला असतो, मध्ये जे चेंज होतं ते डिपेंड करतं कुठला टेन्स आहे. परफेक्ट असेल तर हॅव हॅज हॅड विल हॅव वापरतो, आणि हा पास्ट परफेक्ट होता म्हणून हॅड वापरला. हे आपलं चार्ट थ्रू आपण काय केलेलं होतं, पाठ केलेलं होतं. परफेक्ट टेन्स असेल तर वरचं थर्ड फॉर्म होतं, ते पण आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपला पूर्ण टेन्सचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी काय झालेलं तर समजून घेतलेलं आणि ते आपलं काय झालेलं तर लर्न पण झालेलं. आता आपण जाऊयात नेक्स्ट स्लाइड कडे. तर या ठिकाणी बघा डेफिनेशन आहे जी मी तुम्हाला आता समजून सांगितली. द पास्ट परफेक्ट टेन्स is a verb tense used to indicate that an action was fully completed at a specific time in the past. बघा सांगताय की एखादी क्रिया जी काय झालेली होती पूर्णपणे, बघा, फुल्ली कम्प्लिटेड ऍट द स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, बरोबर. पास्ट मध्ये ती क्रिया काय झालेली होती, पूर्ण झालेली होती. अशा क्रियेसाठी आपण वापरतो पास्ट परफेक्ट टेन्स. काय वापरतो स्टुडंट? पास्ट परफेक्ट टेन्स वापरतो. आता फक्त लक्ष आहे या ठिकाणी एकच शब्द ध्यानात ठेवायचा, कम्प्लिटेड, बरोबर. कम्प्लिटेड किंवा फुल्ली कम्प्लिटेड, बरोबर. फुल्ली कम्प्लिटेड. आता तिघ टेन्स साठी हाच काय वापरायचा आहे स्टुडंट तुम्हाला तर हाच वर्ड वापरायचा, बघा. फुल्ली कम्प्लिटेड इन द प्रेझेंट, बरोबर. फुल्ली कम्प्लिटेड इन द पास्ट आणि फुल्ली कम्प्लिटेड इन द फ्युचर. जेव्हा पूर्ण घडलेली क्रियेबद्दल बोलत आहोत, मग जर पास्ट मध्ये बोलत असेल तर पास्टचा सेन्स वापरायचा, बरोबर. हॅडला यूज करायचं फक्त. आपण जर प्रेझेंट बद्दल बोलत आहोत, फुल्ली कम्प्लिटेड झाली तर हॅव हॅज वापरायचं, आणि जर आपण फ्युचर बद्दल बोललो तर विल हॅव वापरायचं. Okay, so as simple as to understand students that I am telling you this sense of all the tenses. Okay, it is very essential and easy to understand when we clear our concept with the topics. Okay, कुठलीही गोष्ट आपण कन्सेप्च्युअली क्लिअर केली तर रट्टा मारावा लागत नाही. सो आता जर मी तुम्हाला म्हटलो की मी क्रिकेट खेळत होतो आणि याला जर मी इंग्लिश मध्ये म्हटलो आय हॅव प्लेड क्रिकेट, तर तुम्ही लगेच म्हणणार सर चुकलं. वाय? बिकॉज आता तुमचा सेन्स आणि कन्सेप्ट क्लिअर झालेली आहे. जेव्हा होतोचा सेन्स येईल आणि परफेक्टचा सेन्स येईल तेव्हा मला हॅड वापरावं लागेल, आणि जेव्हा प्रेझेंटचा सेन्स येईल आणि कम्प्लीटचा सेन्स येईल तेव्हा मला हॅव किंवा हॅज वापरावं लागेल. आपण बघितलं होतं हॅव आणि हॅज हे दोन ऑप्शन होते, म्हणून हे ना कुठे युज करायचं हे सब्जेक्ट वरती मॅटर करतं, आणि हॅडला कुठलंच ऑप्शन नाहीये म्हणून हॅड वापर सॉरी म्हणून हॅड वापरताना स्टुडंट आपण हा विचार करणार नाही आहोत की हॅड वापरताना आपल्याला कुठला सब्जेक्ट आहे तो बघायचा आहे. हॅड साठी जर ऑप्शन नाही त्याचा अर्थ सर्वत्र काय येणार आहे, हॅडच येणार आहे. ओके, तर आता या ठिकाणी बघूया आपण आपल्या फॉर्म्युल्यानुसार, बरोबर. जसा मी तुम्हाला फॉर्म्युला सांगितलेलाच आहे. आता बघा स्टुडंट या ठिकाणी अफर्मेटिव्हचा फॉर्म्युला बघूया. मी तुम्हाला सांगितलं की स्टार्टिंग विथ सब्जेक्ट, ओके, then verbs third form if there is a perfect tense, object is also compulsory, subject and object compulsory. If there is a perfect tense so use verbs third form, and if there is a perfect past so use had. Okay, if it is perfect present so use have and has, and if there is a tense perfect future so then use
विल हॅव. ओके, विल हॅव. तर अशा पद्धतीने स्टुडंट्स बघा तुम्हाला कुठलाच रट्टा मारावा लागणार नाही. कन्सेप्च्युअली आपण काय करणार आहोत त्या गोष्टीला समजून घेणार आहोत. सो आपण काय करणार आहोत तर कन्सेप्च्युअली यांना काय करणार आहोत तर समजून घेणार आहोत. ओके, सो कधी पण कन्सेप्ट जर आपली क्लिअर झाली स्टुडंट्स तर आपल्याला त्यावरती रट्टा मारावा लागत नाही. सो आतापर्यंत या ठिकाणी आपण हेच बघितलं स्टुडंट्स की कशा पद्धतीने जे आहे आपण एक फॉर्म्युला बघितला, सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हा एक फॉर्म्युला आहे. आणि ह्याच फॉर्म्युलानुसार आपल्याला परफेक्ट टेन्स किंवा परफेक्ट किंवा कंप्लीट झालेली क्रिया जी पास्ट मध्ये कंप्लीट झाली त्याबद्दल बोलायचं आहे. तेव्हा आपण हा टेन्स वापरणार आहे. आता स्टुडंट आपण काय करूया, एक रिवाइज करूया. बरोबर, की कशा पद्धतीने टेन्स काय होतं तर स्ट्रक्चर चेंज होतं. बरोबर, आता आपण काय बघतोय, समीरचं एक्झाम्पल घेतो आपण. बरोबर, की बघा आता समीर वॉकला जातो. बरोबर, आता जसं मी असं म्हटलो ना तर तुमच्या लगेच लक्षात येईल का मी सिंपल प्रेझेंट टेन्सचं वाक्य बोललो. बरोबर, समीर वॉकला जातो कारण त्याचं ते डेली रुटीन आहे. बरोबर, तर तुम्ही लगेच रिमाइंड करणार यस सब्जेक्ट प्लस V1 यस फॉर यस प्लस ऑब्जेक्ट. म्हणजे काय म्हणणार तुम्ही, समीर प्लेज किंवा समीर गोज टू द वॉक किंवा फॉर अ वॉक. बरोबर, समीर गोज फॉर अ वॉक. आता मी तुम्हाला असं म्हटलो की समीर वॉकला जात आहे. आता बघा कंटिन्युअसचा सेन्स येतो आहे. समीर वॉकला जात आहे म्हणजे क्रिया चालू आहे आणि प्रेझेंट मध्ये चालू आहे. तर तुम्ही इमिजिएटली काय आणणार, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आय एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. आता समीर आहे म्हणून एम येणार नाही आणि आर येणार नाही. तर काय उरला, इज. तो काय म्हणणार तुम्ही, समीर इज गोइंग फॉर अ वॉक. बरोबर, आता मी म्हटलो समीर वॉकला गेलेला आहे. बरोबर, म्हणजे क्रिया पूर्ण झालेली आहे. बरोबर, तर आपण काय म्हणणार या ठिकाणी, समीर हॅज. बरोबर, हॅव आणि हॅज आता या ठिकाणी दोन आले. आता समीर होता म्हणून हॅज, वी असता तर हॅव. सो समीर हॅज गॉन फॉर अ वॉक. बरोबर, समीर हॅज गॉन फॉर अ वॉक. त्यानंतर समजा आपण असं म्हटलो की समीर खूप केव्हाचा वॉकला गेलेला आहे. बरोबर, बघा समीर खूप केव्हाचा वॉकला गेलेला आहे तर आपण काय असं म्हणणार, समीर हॅज बीन गोइंग फॉर अ वॉक. बरोबर, समीर हॅज बीन गोइंग फॉर अ वॉक किंवा समीर सकाळपासून, हा पासून शब्द आला तरी तर सिन्स अप्लाय करू. समीर सकाळपासून वॉकला गेलेला आहे, समीर हॅज बीन गोइंग फॉर अ वॉक सिन्स मॉर्निंग. किंवा समीर 2 तासापासून वॉकला गेलेला आहे तर समीर हॅज बीन गोइंग फॉर अ वॉक फॉर 2 hours. बरोबर, तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी हा सेन्स वापरू. आता मला म्हणायचं आहे की समीर वॉकला जायचा. बरोबर, समीर वॉकला जायचा तर मी काय आणणार, समीर वेंट फॉर अ वॉक. बरोबर, समीर वेंट फॉर अ वॉक. त्यानंतर मला असं म्हणायचं आहे की समीर वॉकला जात होता. होता म्हणजे काय, कंटिन्युअसची सिच्युएशन आलेली आहे. तर जेव्हा कंटिन्युअसची सिच्युएशन येईल तेव्हा कसं यूज करणार आपण स्टुडंट, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब आय एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. बघा स्टुडंट कंटिन्युअस प्रेझेंट मध्ये फक्त ॲमेझार होता आणि तो वॉजवर झाला आणि वॉजवर वापरल्यामुळे आपण डायरेक्ट पास्ट मध्ये जाऊयात आणि सेंटेन्स होईल समीर वॉज गोइंग फॉर अ वॉक म्हणजे समीर वॉकला जात होता. आणि आता आपण बघत आहोत स्टुडंट परफेक्ट पास्ट टेन्स म्हणजे समीर वॉकला गेलेला होता. ओके स्टुडंट, बघा याचा अर्थ काय झाला आता, समीर वॉकला गेलेला होता. बरोबर, समीर हॅड गोन फॉर अ वॉक. बरोबर, समीर हॅड गोन फॉर अ वॉक म्हणजे काय, समीर वॉकला गेलेला होता. बरोबर, समीर वॉकला गेलेला होता. समीर हॅड गोन फॉर अ वॉक. आता बघा या ठिकाणी काय झालं, समीर आहे सब्जेक्ट. बरोबर, हॅड आहे आपलं हेल्पिंग वर्ब, गोन आहे आपला वर्ब थर्ड फॉर्म आणि फॉर अ वॉक आहे आपला ऑब्जेक्ट. सो ऑल सेंटेन्स स्ट्रक्चर या ठिकाणी आपलं काय झालेलं आहे तर कम्प्लीट झालेलं आहे. आता बघा स्टुडंट्स, आतापर्यंतच्या टेन्स मध्ये जो आपला 7 नंबरचा टेन्स चालू आहे, आतापर्यंत तुमची एक गोष्ट लक्षात आलेली असेल की कधी पण कुठलंही सेंटेन्स स्ट्रक्चर बनवण्यासाठी एक स्ट्रक्चर असतं आणि त्या स्ट्रक्चरलाच आपण त्याला फॉर्म्युला असं नाव देतो. आणि त्या फॉर्म्युल्यानुसारच आपण सर्वात आधी सब्जेक्ट घेतो, नंतर हेल्पिंग वर्ब घेतो, नंतर वर्ब घेतो आणि नंतर काय घेतो तर ऑब्जेक्ट घेतो. तर याच ठिकाणी आपण टेन्सेस मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं वी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेन्सेस. बरोबर, याच ठिकाणी आपण काय शिकतो तर सेंटेन्स स्ट्रक्चर शिकतो जे आपण शिकत आहोत. तर आता यानंतर जेव्हा तुम्ही स्टुडंट इंग्लिश मध्ये बोलाल किंवा काही कराल तर तुम्ही कधी पण असं म्हणणार का प्लेड ऑन द ग्राउंड आय वॉज. बरोबर, असं म्हणणार का तुम्ही, जेव्हा तुम्ही असं म्हणणार तुमच्या लगेच लक्षात येईल स्टुडंट का आता आपल्या या ठिकाणी काय झालेलं आहे, चुकलं आहे. जेव्हा नवीन नवीन इंग्लिश मध्ये आपण बोलतो स्टुडंट किंवा ज्यांना काहीच येत नाही ते असंच स्ट्रक्चर बनवतात स्टुडंट की
प्लेड क्रिकेट आणि मग पुढे बघता आय वॉज माय फ्रेंड, बरोबर. हे इनिशियल पिरियडला होतं. पण आता तुमचं स्ट्रक्चर सेंटेन्स कम्प्लीट झाल्यामुळं किंवा टेन्स अंडरस्टँड झाल्यामुळे तुमचं हे लक्षात येईल का आय वी यू यू ही शी इट हे कधी पण स्टार्टिंगला येतात. समीर समीरा आमिर दिस दॅट दिस दोज हे पण सुरुवातीला येतात. आणि त्यानंतर कुठलाही सब्जेक्ट असेल तर तो काय होतो, सुरुवातीला येतो. त्यानंतर हेल्पिंग व्हर्ब येतं, म्हणजे जे हेल्पिंग वर्ब आपण कुठं पण वापरून देतो ते हेल्पिंग वर्ब येतं, नंतर व्हर्ब येतं, नंतर ऑब्जेक्ट येतं. सो हा सेन्स आता आपल्याला काय झालेला आहे तर क्लिअर झालेला आहे. म्हणजे आता आपण जेव्हा पण स्वतः इंग्लिशमध्ये बोलू तर आपल्याला कळेल की पहिला आपण कशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये सेंटेन्स यूज करत होतो आणि आता त्याच्यामध्ये काय चेंजेस झालेला आहे. ओके. सो आता हे अफर्मेटिव्हचं झालं स्टुडंट की समीर वॉकला गेलेला होता, बरोबर. समीर वॉकला गेलेला होता. समीर हॅड गोन फॉर अ वॉक, बरोबर. आता निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे स्टुडंट बघा की समीर वॉकला गेलेला नव्हता, बरोबर. समीर वॉकला गेलेला नव्हता म्हणजे बघा पूर्ण परफेक्ट पास्ट टेन्स आहे. मग मी काय म्हणणार स्टुडंट, समीर हॅड गोन फॉर अ वॉक, गेलेला होता आणि गेलेला नव्हता साठी फक्त नॉट अप्लाय करल आणि सेंटेन्सचं स्ट्रक्चर चेंज होऊन जाईल. समीर हॅड नॉट गॉन फॉर अ वॉक, समीर वॉकला गेलेला नव्हता. आता मला असं म्हणायचं आहे की समीर वॉकला गेलेला नव्हता का, बरोबर. समीर वॉकला गेलेला नव्हता का, बरोबर. हॅड समीर गोन फॉर अ वॉक, सॉरी पहिलं पॉझिटिव्ह घ्यावं लागेल आपल्याला, सॉरी, की समीर वॉकला गेलेला होता का, बरोबर. बघा समीर वॉकला गेलेला होता का. हॅड समीर गोन फॉर अ वॉक, हॅड समीर गोन फॉर अ वॉक, गेलेला होता का. त्यानंतर समीर वॉकला गेलेला नव्हता का. हॅड समीर नॉट गॉन फॉर अ वॉक, हॅड समीर नॉट गॉन फॉर अ वॉक, तो गेलेला नव्हता का. आता बघा समीर वॉकला का गेलेला होता, बरोबर. समीर वॉकला का गेलेला होता. वाय हॅड समीर गॉन फॉर अ वॉक, बरोबर. वाय हॅड समीर गॉन फॉर अ वॉक. आणि समीर वॉकला का गेलेला नव्हता, तर व्हाय हॅड समीर नॉट गॉन फॉर अ वॉक, बरोबर. बघा व्हायच्या नंतर या ठिकाणी पुन्हा हेल्पिंग वर्ब वापरला. आपल्याला माहित आहे जेव्हा डब्ल्यूएच किंवा क्वेश्चन आपण करतो तेव्हा हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस होऊन जातं. त्याच्यानंतर सब्जेक्ट या ठिकाणी अप्लाय होतो, त्यानंतर नॉट अप्लाय करतो निगेटिव्ह फॉर्म मध्ये, नंतर वर्ब येतो आणि नंतर ऑब्जेक्ट येतो. सो अशा पद्धतीने आपण हा सेंटेन्स काय समजून केलेला आहे स्टुडंट, तर समजलेला आहे आपल्याला, बरोबर. सो आता मला सांगा या ठिकाणी तुम्हाला परफेक्ट अंडरस्टँडिंग झालं का पास्ट परफेक्ट टेन्सचं. जस्ट रेज युअर हँड स्टुडंट इफ यू अंडरस्टँड. ओके, करेक्ट. ओके, व्हेरी गुड. आता बघा स्टुडंट मला माहित आहे की तुम्हाला जर एक परफेक्ट टेन्स आलेला असेल तर मी जर आता तुम्हाला म्हंटलो ना स्टुडंट, आता जर तुम्हाला म्हंटलो ना मी की स्टुडंट तुम्ही मला याच्यानंतरचा जो टेन्स येईल तो कोणता असेल स्टुडंट, तो असेल आपला पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आणि मी जर तुम्हाला म्हंटलो का याचा फॉर्म्युला तुम्ही तयार करू शकता का, तर मी गॅरंटेड सांगतो तुम्ही सर्वच्या सर्व याचा फॉर्म्युला तयार करू शकता. आणि तो फॉर्म्युला असेल, कारण याच्या अगोदर आपण परफेक्ट प्रेझेंट कंटिन्युअस बघितला होता, त्यामध्ये आपण बघितलं होतं सब्जेक्ट प्लस हॅव हॅज प्लस बीन प्लस वर्ब आयएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तर इथं पण तुम्ही सांगणार त्यामध्ये फक्त हॅव हॅज वापरला आपण, त्या हॅव हॅज ला काढून फक्त हॅड टाकायचा, तर आपला टेन्स बनेल परफेक्ट प्रेझेंट कंटिन्युअस, सॉरी परफेक्ट पास्ट कंटिन्युअस टेन्स. सो अशा पद्धतीने स्टुडंट हे कन्सेप्ट असते एक क्लिअर करायची आणि त्यानुसार आपल्याला कुठली गोष्ट काय होते तर अंडरस्टँड होते. अर्जुन अँड अक्षत हँड्स डाऊन. सो या ठिकाणी तीच कन्सेप्ट आपण काय केलेली तर समजून घेतलेली की कशा पद्धतीने एक फॉर्म्युला असतो परफेक्ट पास्टचा आणि तो फॉर्म्युला आपण काय केलेला या ठिकाणी समजून घेतलेला आहे. सो या ठिकाणी आपण एक एक्झाम्पल बघितला, आता आपण क्रिकेटचं एक्झाम्पल बघूया. बघा स्टुडंट या ठिकाणी समीरच्या साठी पण हॅडच होतं आणि आयच्या साठी पण हॅडच आहे. व्हाय, बिकॉज वी नो स्टुडंट्स देर इज नो एनी सबस्टिट्यूट फॉर हॅड हेल्पिंग वर्ब. हॅड साठी कुठलंच सबस्टिट्यूट नाही, त्यासाठी आपण या ठिकाणी काय वापरलं तर डायरेक्टली हॅड हे हेल्पिंग वर्ब आपण काय केलेला आहे तर वापरलेला आहे. तर या ठिकाणी बघा स्टुडंट आय हॅड प्लेड क्रिकेट, बरोबर. म्हणजे काय, मी क्रिकेट खेळलेलो आहे. ओके, आय हॅड नॉट प्लेड क्रिकेट, मी क्रिकेट खेळलेलो नाही. मी क्रिकेट खेळलेलो आहे का, बरोबर. आता बघा या ठिकाणी स्टुडंट माझ्याकडून थोडं चूक झालं, मी आहे शब्द वापरतोय इथं, बरोबर. आहे शब्द वापरतोय जे जे चुकीचं आहे, इथं आपल्याला होतोचा प्रयोग करायचा आहे. तर बघा या ठिकाणी मी क्रिकेट खेळलेलो होतो, आय हॅड प्लेड क्रिकेट, बरोबर. मी क्रिकेट खेळलेलो होतो, मी क्रिकेट खेळलेलो नव्हतो, बरोबर. किंवा मी क्रिकेट
हा मी क्रिकेट खेळलेलो नव्हतो. सो आय हॅड नॉट प्लेड क्रिकेट. मी क्रिकेट खेळलेलो होतो का? बरोबर, मी क्रिकेट खेळलेलो होतो का? बघा, हॅड आय प्लेड क्रिकेट. ओके, नेक्स्ट आहे बघा, मी क्रिकेट खेळलेलो नव्हतो का? बरोबर, मी क्रिकेट खेळलेलो नव्हतो का? हॅड आय नॉट प्लेड क्रिकेट. हॅड आय नॉट प्लेड क्रिकेट. मी क्रिकेट का खेळलेलो होतो? बरोबर, मी क्रिकेट का खेळलेलो होतो? वाय हॅड आय प्लेड क्रिकेट. बरोबर, आणि मी क्रिकेट का खेळलेलो नव्हतो? बरोबर, वाय हॅड आय नॉट प्लेड क्रिकेट. बघा, वाय हॅड आय नॉट प्लेड क्रिकेट. सो बघा स्टुडंट्स, आता आपण क्वेश्चन इयर सेंटेन्स आणि WH चे क्वेश्चन सेंटेन्स सर्व या ठिकाणी बघत आहोत. बिकॉज जेव्हा घरात आपण आलो कुणीतरी टीव्ही बघत आहे, तर आपण असं नाही म्हणू शकत. काय म्हणू नाही शकत? की यू आर वॉचिंग टीव्ही. बरोबर, यू आर वॉचिंग टीव्ही. आता हा क्वेश्चन झाला का स्टुडंट? नाही, तुम्ही स्वतः पण म्हणू शकता का हा क्वेश्चन नाही. तर हा काय आहे स्टुडंट? हा काय आहे? तर हा डायरेक्ट बोललं गेलेलं सेंटेन्स आहे. हा हे डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स आहे, हे पॉझिटिव्ह सेंटेन्स आहे. पण आपल्याला इंटरोगेटिव्ह मध्ये बोलायचं आहे, तर आपण काय म्हणणार? आर यू वॉचिंग टीव्ही. बरोबर, आर यू वॉचिंग टीव्ही. बिकॉज आपल्याला माहित आहे की जेव्हा आपण क्वेश्चन करतो तेव्हा हेल्पिंग व्हर्ब आणि सब्जेक्ट एक्सचेंज होऊन जातात. ओके, एक्सचेंज होऊन जातात, आणि तेच आपण या ठिकाणी काय केलेलं तर समजून घेतलेलं आहे. बरोबर, तेच आपण या ठिकाणी काय केलेलं? समजून घेतलेलं आहे. आणि ते समजल्यामुळं आपली ही कन्सेप्ट काय झालेली आहे तर क्लिअर झालेली आहे. अर्जुन